Welcome back to the next session of the particular cost and management accounting subject. So this is a program of BCom, subject of commerce, semester of 5th semester. University, it is Mangalore University, and this is the third session in this particular unit, in the unit of first unit. So in this session we are going to concentrate on the concept of job costing. Under concept of job costing we are going to follow the what are the costing procedures, the job costing procedures we are going to follow in this particular session. Before going to the actual content of this particular session, we have to recall what we have been studied in the previous session. So we have been concentrated on the objectives of job costing. So what are the objectives of job costing we have been understood. So the objectives is relating to we are understood how the objectives like ascertainment of cost, how we have to do, and what is the profitability and unprofitability of cost we have been identified, and how it is utilized in the job costing. So these all some of the objectives we have been recalled in the previous recalled from the previous sessions. Now coming to the learning objectives, we will understand the concept of job costing, and we will to collect and analyze cost for different sphere of manufacturing units, and to ascertain the cost of each job in different manufacturing units. The session outcome is we will able to understand the concept of receiving an inquiry, and it will help us to understand the estimation of the price of the job. We will be able to understand the concept of receiving of order, and able to understand how to prepare production or job orders and recording of cost. Coming for the actual content of the job costing procedures, the first job costing procedure is receiving an inquiry. So receiving an inquiry means it is before placing an order for a job. This is the first procedure. So before this is actually the beginning stage where still we have not placed an order of job. So on that time what you have to concentrate: quality to be maintained, the duration within which the order is to be executed, and other specification of the job. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವಿನ್ನೂ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೇನೋ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿತಿನ್ ವಿಚ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್, ಏನೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಾಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಜಾಬ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿ ಕೋಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಬಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಷದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟದು ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಹೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ, ಇಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, he will then place the order.
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್. So a production or job order is written or issued by production planning, that is department of manufacturing ಅವರು ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ to produce with the job, ಮತ್ತು it is assigned a particular number called job number ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and its purpose is to give authority for starting the job work. ಆಮೇಲೆ it is issued on the receipt of an order from a customer. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್, ದೆನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Next procedure is recording of the cost. The costs are collected and recorded for each job under separate production order number, and a job cost sheet is prepared by the costing department for every job, and this is a document which is used to record direct materials, direct wages and overheads. It is not prepared for a specific period but for a specific job. The basis of collection of jobs are materials, ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್, ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಜಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್. So on completion of a job, a completion report is sent to the costing department. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. The expenditure under each element of cost is total and the total job is ascertained. Cost is ascertained. The actual cost is compared with the estimated cost so as to reveal efficiency or inefficiency in the operation. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡರ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ದ ಟೋಟಲ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಸಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರಿವೀಲ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, then only finally we can ascertain the profit or loss of the job on the job. It is determined by the comparing actual expenditure or cost with the price obtained. So it is completely we can identify whether we have to follow or whether we have to use this procedure in the job costing or not ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ, ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ we will end up with this particular session. Remaining part of this job costing chapter we will look into the next session. Thank you.